Dear students, welcome to Fundamentals of Marketing class. In the previous class, we have discussed the approaches to the study of marketing. So today, we will discuss the recent developments in marketing. Okay. So today's topic of discussion is recent developments in marketing. So you may be aware of the recent developments happening in and around us, but we'll discuss those developments in detail here. Okay. So first one is green marketing. Okay. So marketing, you know, right? So marketing and the green marketing, it's a development in marketing. So American Marketing Association defines green marketing as the marketing of products that are presumed to be environmentally safe. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು that are environmentally safe ಅಂದ್ರೆ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರುವ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ green marketing is it helps to perform social responsibility. Okay, so social responsibility ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗಾಗೋದು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟು ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ customers. And one more advantage is competitive edge. Okay, so this green marketing concept increases competition between the firms or among the firms to offer more eco-friendly products to the customers. So thereby it protects the welfare of the society as well as interest of the society. And it helps to reduce the cost reduction. Green marketing reduces the cost of the products. Okay, and drawbacks of green marketing are the change lead to cost. Initial setting up cost will be very high if the company wants to adopt the green marketing concept. Okay, and costly green certifications. It has to get approval from the boards before going for green marketing. And ಅದಕ್ಕೆ certain prescribed standards ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು follow ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so that is one of the recent developments or trends in marketing. Next one is network marketing. So network marketing is also known as multi-level marketing. Okay, multi-level ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Multi-level marketing is a business distribution model that allows a parent multi-level marketing company to market their products directly to consumers. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so network marketing is a concept of marketing products pioneered by Amway Corporations. Okay, Amway Corporation is ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, which manufactures household goods, personal care and nutritional products. Okay, so ಆ Amway ಕಂಪನಿಯವರು ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? And you can see the network ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ first level, second level, third level. It's just a rough image of the network marketing. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡು, ಐದರ್ ದೇ ಮೇ sell the goods to the customers or to the sub distributors. Okay, ಈ ತರ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಐದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್
ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ a recent development. Next one is direct marketing. So direct marketing, it is the process by which a firm approaches its customers on one-to-one basis and markets its products directly to them. As the name itself indicates, direct marketing ಅಂದ್ರೆ customers ಗೆ direct ಆಗಿ without the presence of middlemen ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ US ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅ ಮೆಜರೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು, ದೇ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಮ್ವೇದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಮ್ವೇ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಟೆಲಿಶಾಪಿಂಗ್, ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಶಾಪ್ 18 ಅಂತ ಇದೆ, ನ್ಯಾಪ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅದರ ಥ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೈಂಗ್ ಟೋಟಲಿ ಆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅದರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಏನಾದ್ರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ marketing. So we have already discussed this social marketing or societal marketing or holistic marketing, right? So Anderson has defined social marketing as the adoption of commercial marketing technologies to programs designed to influence the voluntary behavior of target audience to improve their personal welfare and that of the society of which they are a part. Okay, social marketing ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟು ಅಚೀವ್ behavioral goals for a social good. Okay, this may include asking people not to smoke in public area. adli ad gal bartave, ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು YouTube ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ, and ask them to use seat belts, ಕಾರ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಯ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈಲ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅದು ಕೂಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ nowadays. Next one is social media marketing. Okay, social marketing ಬೇರೆ, social media marketing ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊಸೈಟೀಸ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗುಡ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. that utilizes social medias to achieve branding and marketing communication goals. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೈಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೈಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಡ್ಗಳು, ಕ್ಲಿಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇದು, ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು, ಯೂಸೇಜ್ ಇದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿನಿಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಟರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಈಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫರ್ ಅದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಾಕೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಸ್. ಈ ಟರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸೌಂಡ್ BUZZ, ಈ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಹನಿ ಬಿ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹನಿ ಬಿ ಹೆಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್, ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಈ ಬಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಚ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಡುವೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ as it is an unpaid form of promotion of products. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಡುವಂಥದ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್, ಅಲ್ವಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್, ಜನರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್,
ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಪಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೈರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, viral marketing, it is a technique that uses pre-existing social networking services and other technologies. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೈರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೋ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ವೈರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅನಲಾಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್. ಓಕೆ, ಜನರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಅಥವಾ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. Next one is e-commerce marketing, the very famous, the popular nowadays e-commerce marketing. So e-commerce marketing, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈವನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗಳಿದೆ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೈ ರೈಸಿಂಗ್ awareness about an online store's brand and product offerings. Okay, ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲೈಕ್ ಅಮೆಝಾನ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್, ಮಿಂತ್ರಾ, ರೈಟ್? ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಥ್ರೂ ಮಲ್ಟಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, faster buying selling procedure as well as easy to find products. ಓಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. as well as easy to find products. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ 24x7, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ reaches to customers, reaches to more number of customers, and there is no theoretical geographic limitation. ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂದಂದ್ರೆ ಇದೇ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋಂತ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲೋ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ
quality of service differs from one online shopping site to another online shopping site. Customers ಏನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸೈಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಟಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. And next one is global marketing. Global marketing. Nowadays entire globe is a marketplace. ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ LPG, ಹೌದಲ್ವಾ? ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ 1990s. So globalization means integrating the economy of a country with the globe or world economy. It means economy is open to foreign direct investment. FDI ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದೀರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಈವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ 100% ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ marketing, and there are many opportunities available in global marketing. There are career opportunities, investment opportunities. You can reach new customers and you can increase the standard of living, right? So that is the opportunities in global marketing. And there is one more very popular development in marketing, that is chatbots. Okay, chatbots anta ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು. That is the result of advancement in artificial intelligence. Okay, so ಈ ಚಾಟ್ ಬೋಟ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. nowadays they are becoming an effective means to this end ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಚಾಟ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್, ಬೆಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವೇ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಚಾಟ್ ಬೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಈವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್? ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್, ರೈಟ್? ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, right? One more is there, that is influencer marketing. Okay, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? Social media marketing has grown exponentially over the past decade. Of course, we have seen Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn grab the attention of our target market. ಹೌದಲ್ವಾ? Influencer marketing ಅಂದ್ರೆ a company pays someone with a large amount following to create a post endorsing their product, service or cause. So ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾರೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, they can garner their following purely on social media. ಸೊ ಯಾವ ಆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಅಥ್ಲೀಟ್ಗೆ, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಅನ್ನು
ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದರ್ ಸರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೈಟ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆಡ್ ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಲಿವ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೀಪ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಏನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಆಡ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮೂವ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಡೌನ್ ದ ಫನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಥ್ರೂ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಈಗಲೇ ಬೈ ಮಾಡುವಂತೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಡ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. Okay, and one more is there, that is interactivity. So today's customer wants content that they can engage with. Content ಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಬರೀ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ. ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನೀವು ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ಆಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಗೇಮ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್. ಬರೀ ನೋಡಿ ಬಿಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಗೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ effective. Okay, and create something that people want to participate in, talk about and post about, that you have created a winning campaign. ಈ ತರ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ recent developments in marketing. So thank you for your patience listening. We'll meet in the next class.